हेलो मित्रों, विजन डिजिटल एज्युकेशन में आप सर्वेनु हार्दिक स्वागत है। मित्रों, धोरण 12 विषय एसपीसीसी एमां एसपी विभाग अने चेप्टर नंबर 3 अने चेप्टरनुं नाम रहेलुं छे डिबेन्चर। मित्रों, आज डिबेन्चर विशेना आपणे एमसीक्यू जोवाना छे, એટલે ખાસ જોઈ લેજો, સમજી લેજો। આપણે એમસીક્યુ 1 બાય 1 જોતા જઈએ। આપેલ પૈકી કયો દસ્તાવેજ કંપનીનું દેવું દર્શાવે છે? મિત્રો, આપેલ પૈકી કયો દસ્તાવેજ કંપનીનું દેવું દર્શાવે છે? देवादार, डिबेन्चर, लेणी हुंडी के शेर? मित्रों, आमां जवाब शुं आवे? आम तो जवाब तो तमने अहींया कम्प्लीट एकदम क्लियर थी कि जवाब शुं आवे छे? डिबेन्चर। डिबेन्चर जे छे ते कंपनीनो शुं दर्शावे छे? देवुं दर्शावे छे। आ शेर जे छे ई शेर तो केवी मूडी छे? तो के मालिकीनी मूडी छे। बराबर, शेर केवी मूडी छे? मालिकीनी मूडी छे। अने डिबेन्चर, डिबेन्चर केवी मूडी छे? तो के ऊँचीनी मूडी छे। એટલે डिबेन्चर जे छे ते देवुं दर्शावे छे। मित्रों, खास समझो कि आया डिबेन्चर द्वारा उछीना पैसा ले छे कोण? कंपनी उछीना पैसा अथवा तो नाणां मेळवे छे डिबेन्चर द्वारा। केना द्वारा? डिबेन्चर द्वारा। कंपनी उछीना पैसा के नाणां मेळवे छे डिबेन्चर द्वारा। एटला माटे आ डिबेन्चरनी अंदर घणा बधा एमसीक्यू पूछाई शके। केवा प्रकारना होय पहेला एनी आपणे समजूती मेळवी लईए। मित्रों, डिबेन्चर छे ई केवी मूडी छे? आवो प्रश्न पूछाय तो याद राखजो, ऊँचीनी मूडी छे। डिबेन्चर उपर वळतर स्वरूपे शुं चूकववामां आवे? ऊँचीनी मूडी होय एना उपर व्याज चूकववामां आवे। शुं चूकववामां आवे? व्याज। अने व्याजनो जे दर छे, दर ई नक्की होय। व्याजनो दर केवो होय? व्याजनो दर नक्की होय। डिबेन्चर उपर व्याजनो दर नक्की होय। डिबेन्चर मूळ कई भाषानो शब्द? आवो प्रश्न पूछवामां आवे तो लेटिन भाषानो शब्द। बराबर, डिबेन्चर कई भाषानो शब्द छे? तो के लेटिन भाषानो शब्द। लेटिन भाषानो कयो शब्द हतो? तो के डिबेर, DEBERE। आ डिबेर शब्दनो मतलब शुं थाय? तो के देवुं थाय। बराबर, डिबेरनो अर्थ शुं थाय? आवुं पूछवामां आवे। अर्थ तो के देवुं थाय। बस ई देवानो स्वीकार करतो दस्तावेज एटले डिबेन्चर। समझाणुं मित्रों? ई देवानो स्वीकार करतो दस्तावेज एटले डिबेन्चर। अहींया कंपनी छे, ई कंपनी एक डिबेन्चर द्वारा एक लेखित दस्तावेज छे। आ केवो दस्तावेज छे? लेखित दस्तावेज। आया कंपनी लेखित दस्तावेजनी अंदर कंपनी सामान्य मोहर आवे। शुं आवे? कंपनी सामान्य मोहर। कंपनी मोहर आवे એટલે कंपनी सामान्य मोहर थी अंकित थयेलो कंपनीना देवानो स्वीकार करतो दस्तावेज। आवुं कोणे कीधुं? सर फ्रांसिस पामरे कीधुं। कंपनी सामान्य मोहर थी अंकित थयेलो कंपनीना देवानो स्वीकार करतो दस्तावेज एटले डिबेन्चर। आवी व्याख्या कोणे आपी? बराबर, सामान्य मोहर थी अंकित थयेल, अंकित थयेल देवानो स्वीकार करतो दस्तावेज। देवानो स्वीकार करतो दस्तावेज। आवुं कोणे कीधुं? आवुं पूछवामां आवे मित्रों। आवुं कोणे कीधुं? तो खास याद राखजो, एवुं कोणे कीधुं छे? तो के सर फ्रांसिस पामर। कोणे कीधुं? सर फ्रांसिस पामरनी व्याख्या मुजब छे कि कंपनीनी सामान्य मोहरथी अंकित थयेलो देवानो स्वीकार करतो दस्तावेज एटले डिबेन्चर। बराबर मित्रों, आमांथी कोई पण ज्यारे व्याजनुं प्रमाण केवुं होय? व्याजनुं प्रमाण, मित्रों व्याजनुं प्रमाण ओछुं होय ने, व्याजनुं प्रमाण ओछुं, व्याज ओछुं होय त्यारे कंपनीओ शुं बहार पाडे? तो के डिबेन्चर बहार पाडे। तमने एवो प्रश्न पूछे कि सौथी ओछा खर्चे बहार पड़ती जामीनगीरी, सौथी ओछा खर्चे बहार पड़ती जामीनगीरी, तो पण डिबेन्चर आवे। सौथी ओछा खर्चे बहार पड़ती जामीनगीरी तो पण शुं आवे? तो के डिबेन्चर। बराबर, એટલે આ રીતે કોઈ પણ પ્રશ્ન પૂછાય તો डिबेन्चर आवे छे। डिबेन्चर एक ओछीनी मूडी छे।
અહીંયા કંપની ઉછીના પૈસા લે છે અને કંપની કહે છે કે હા મેં ઉછીના પૈસા લીધા છે. એ કંપનીનો સિક્કો મારીને મહોર મારીને કહે છે કંપની કે હા મેં જાહેર જનતા પાસેથી ડિબેન્ચર દ્વારા એટલે કે ઉછીના પૈસા લીધા છે તે યોગ્ય સમયે યોગ્ય મુદતે યોગ્ય વ્યાજ સહિત હું એને પરત કરી આપીશ એવો હું સ્વીકાર કરું છું. આવું કંપની લખાણ આપે એને ડિબેન્ચર કહેવાય. સમજી ગયા? યોગ્ય સમયે યોગ્ય મુદતે વ્યાજ સહિત એ રકમ મેં જે ઉછીના લીધા છે તે હું શું કરી દઈશ? પરત કરી દઈશ. આવો સ્વીકાર કરતો દસ્તાવેજ એટલે ડિબેન્ચર. ક્લિયર મિત્રો? એટલે ડિબેન્ચર વિશેનો આવો કંઈ પણ પ્રશ્ન પૂછાય તો ખ્યાલ રાખજો. ઉછીના નાણાં કંપની લેનાર છે, ડિબેન્ચર ધારક છે એ ઉછીના પૈસા આપનાર છે. એટલા માટે તો કંપની અને ડિબેન્ચર ધારક વચ્ચે કેવો સંબંધ ઉત્પન્ન થાય આગળ MCQ આવશે ત્યારે સમજી લઈશું. કંપની ઉછીના પૈસા લેનાર છે એટલે કંપની દેવાદાર છે. ડિબેન્ચર ધારક ઉછીના પૈસા આપનાર છે એટલે ડિબેન્ચર ધારક લેણદાર છે. બરાબર? એટલે કંપની અને ડિબેન્ચર ધારક વચ્ચે દેવાદાર લેણદારનો સંબંધ ઉત્પન્ન થાય. ઓકે, ચલો આગળ વધશું મિત્રો. ડિબેન્ચર માટે કંપની મિલકતો પર કયો બોજ ઊભો કરે છે? સ્થિર બોજ, તરતો બોજ, અસ્થિર બોજ કે આપેલ એક પણ નહીં? મિત્રો અહીંયા જવાબ શું આવે છે? જવાબ તરતો બોજ. શું કહે છે? તરતો બોજ. પણ મિત્રો આટલાથી તરતો બોજ એમ જવાબ નહીં, તમારે આની અંદર ડિટેલ્સ સમજવું પડશે. અત્યારે આગળ ડિબેન્ચરના પ્રકાર આવે ને ત્યારે સમજાવીશ કે કંપની જામીનગીરી સ્વરૂપે મિલકત ગીરવે મૂકે. ગીરવે મિલકત મૂકે ને ગીરો ડિબેન્ચર કહેવાય. એ ગીરો ડિબેન્ચર ઉપર બે પ્રકારના બોજ ઉત્પન્ન થાય. એક તરતો બોજ હોય, બીજો સ્થિર બોજ હોય. આગળ આપણે એની સમજૂતી મેળવી લઈશું. અત્યારે અહીંયા ડિબેન્ચર માટે કંપની મિલકતો પર કયો બોજ ઊભો કરે છે? અહીંયા જો મિત્રો, કંપની તમામ મિલકતો પર આવો શબ્દ કીધો હોય ને, તમામ, કેવી મિલકતો પર? તમામ, ત્યારે તરતો બોજ આવે. જો એમ કીધું હોય કે કંપની ચોક્કસ મિલકતો ઉપર, એટલે હું ખાસ યાદ રાખજો, સમજાવી દઉં છું. અહીંયા પ્રશ્ન ભલે આ રીતે પૂછ્યો હોય, તરતો બોજ જવાબ આપે છે, પણ તમને પ્રશ્ન એવી રીતે પૂછવામાં આવે જ્યારે કંપનીની તમામ મિલકત ગીરવે રાખેલી હોય ત્યારે કયો બોજો ઉત્પન્ન થાય? તમામ મિલકતો ગીરવે રાખેલી હોય ત્યારે કયો બોજો ઉત્પન્ન થાય? કંપનીની તમામ મિલકતો ગીરવે હોય ને ત્યારે હોય તરતો બોજ. કયો બોજ હોય? તરતો બોજ હોય. કંપની આખી તરે છે, યાદ રાખવા માટે, કંપની આખી તરે છે, તમામ મિલકત ગીરવે છે, ક્યારે ડૂબી જાય એનું નક્કી નથી. બરાબર? કંપનીની તમામ મિલકત ગીરવે રાખી દીધી હોય ને પૈસા ઉછીના લીધા હોય ત્યારે તરતો બોજ થાય. બરાબર? એને ખાસ યાદ રાખજો, એને અસ્થિર બોજ પણ કહેવાય. આ તરતા બોજ અથવા તો કયો બોજ, એનું બીજું નામ શું કહેવાય? અસ્થિર બોજ. બરાબર? જો અહીંયા બે કીધું છે, સ્થિર, અસ્થિર, તરતો, તો અહીંયા અસ્થિર જવાબ છે, તો એમાં શું આવે? તો કે તરતો. હકીકતમાં અહીંયા આવે સ્થિર કે અસ્થિર, એવા બે પ્રકારના બોજ ઉત્પન્ન થાય. અહીંયા ડિબેન્ચર માટે કંપની મિલકતો પર કયો બોજ ઉત્પન્ન થાય? તો બે પ્રકારના હોય, સ્થિર અને અસ્થિર. એટલે અહીંયા ખાસ યાદ રાખજો, અહીંયા તરતો બોજ એક નહીં, જો અહીંયા તમામ મિલકતો, એવું આપણે કીધું તમામ મિલકતો, એટલા માટે તરતો બોજ આપણે જવાબ આપ્યો. બરાબર? તમામ મિલકતો હોય તો. પણ જો કંપનીની ચોક્કસ મિલકત ગીરવે હોય તો સમજજો, કંપનીની તમામ નહીં, કેવી મિલકત હોય? ચોક્કસ મિલકત ગીરવે કે તારણ ઉપર હોય, ગીરવે રાખેલ હોય ત્યારે, જ્યારે કંપનીની ચોક્કસ મિલકત ગીરવે હોય, અહીંયા ચોક્કસ મિલકતની વાત કરવામાં આવી છે, ચોક્કસ મિલકત ગીરવે હોય ત્યારે કયો બોજ ઉત્પન્ન થાય? તો કે સ્થિર બોજ ઉત્પન્ન થાય. યાદ રહી ગયું હશે? કંપનીની કોઈ ચોક્કસ મિલકત ગીરવે તો સ્થિર બોજ, કંપનીની તમામ મિલકત ગીરવે ત્યારે તરતો બોજ. આવો સ્થિર બોજ કે તરતો બોજ કયા ડિબેન્ચરના પ્રકાર ઉપર ઉત્પન્ન થાય? તો મિત્રો યાદ રાખજો, ગીરો ડિબેન્ચરમાં. કયા ડિબેન્ચરમાં? ગીરો ડિબેન્ચર. હવે ગીરો ડિબેન્ચર કોને કહેવાય? તો કે જામીનગીરી સ્વરૂપે મિલકત ગીરવે રાખવી પડે એવા પ્રકારનો ડિબેન્ચર એટલે ગીરો ડિબેન્ચર. આ ગીરો ડિબેન્ચરમાં આ બે પ્રકારના બોજ ઉત્પન્ન થાય, તરતો બોજ અને સ્થિર બોજ.
ક્લિયર મિત્રો? એટલે અહીંયા ડિબેન્ચર માટે કંપની મિલકતો પર કયો બોજ ઊભો કરે છે? તો કે બે પ્રકારના બોજ ઉત્પન્ન કરે, સ્થિર બોજ અને તરતો બોજ. જો તમામ મિલકતો કે તો જવાબ આવે તરતો બોજ, અને જો ચોક્કસ મિલકતો કે તો આવે સ્થિર બોજ. ક્લિયર? અને કાંઈ ચોખવટ ન કરી હોય કેવા પ્રકારના બોજા ઉત્પન્ન થાય? તો કે સ્થિર અને તરતો, એટલે એ બી બંને આવે. એટલે આ રીતે ગમે તેમ પ્રશ્નો પૂછે તો તમારે યાદ રાખી લેવું. ચાલો, ડિબેન્ચર શબ્દ કયા મૂળ લેટિન શબ્દ પરથી ઉતરી આવ્યો છે? ડિબેન્ચર મૂળ ડિબેર શબ્દ, જે જવાબ આપણને આપેલો છે, કયા શબ્દ પરથી? તો કે ડિબેર શબ્દ પરથી, DEBERE. મિત્રો આ ડિબેરનો મતલબ શું થાય? તો કે દેવું. બરાબર, દેવું એવો અર્થ થાય છે. અને ઈ દેવાનો સ્વીકાર કરતો દસ્તાવેજ, દેવાનો સ્વીકાર કરતો દસ્તાવેજ એટલે ડિબેન્ચર. ક્લિયર? ચલો, એટલે આમાં ખાસ યાદ રાખજો, DEBERE, ત્રણેયમાં EEE, DEBERE, ડિબેન્ચર. ચલો, ડિબેર શબ્દ ઉપરથી કંપની અને ડિબેન્ચર ધારક વચ્ચે ખાલી જગ્યાનો સંબંધ ઉત્પન્ન થાય. જો મિત્રો અહીંયા કીધું છે કંપની અને ડિબેન્ચર ધારક વચ્ચે, પહેલા કોણ છે? કંપની. મિત્રો તો કંપની પોતે કેવી હોય છે? કંપની તો કે દેવાદાર હોય. બીજું કયું છે? તો કે ડિબેન્ચર ધારક. તો ડિબેન્ચર ધારક કેવો હોય છે? તો કે લેણદાર હોય છે. એટલે કે કંપની અને ડિબેન્ચર ધારક વચ્ચે કેવો સંબંધ ઉત્પન્ન થાય છે? તો કે દેવાદાર અને લેણદારનો શું જવાબ આવે? તો કે સી જવાબ આવે છે, દેવાદાર અને લેણદાર. ક્લિયર મિત્રો? એટલે શું જવાબ આવ્યો છે? દેવાદાર અને લેણદાર જે છે તે જવાબ આવે છે. પણ હા, અહીંયા કંપની અને ડિબેન્ચર ધારક પૂછ્યું તો એ જવાબ આવ્યો. એની જગ્યાએ પ્રશ્ન ફેરવી નાખે મિત્રો. શું કરી નાખે? પ્રશ્ન ફેરવી નાખે. જો સાંભળજો, અહીંયા એવું પૂછે કે ડિબેન્ચર ધારક અને કંપની વચ્ચે કેવો સંબંધ ઉત્પન્ન થાય? કેવો સંબંધ હોય? શું કીધું છે? ડિબેન્ચર ધારક અને કંપની વચ્ચે કેવો સંબંધ ઉત્પન્ન થાય, આવો કીધું હોય. કેવો સંબંધ પ્રસ્થાપિત થાય તો જવાબ ફરી જાય. કેમ ફરી જાય? તો જુઓ તો મિત્રો, અહીંયા પહેલા કયો શબ્દ આપેલો છે? પહેલા ડિબેન્ચર ધારક આપેલું છે. ડિબેન્ચર ધારક કેવો હોય? તો કે લેણદાર હોય. બીજો શબ્દ કયો છે? કંપની. તો કંપની કેવી હોય? તો કે કંપની દેવાદાર હોય. તો અહીંયા જવાબ શું આવી જાય? તો કે લેણદાર દેવાદાર. તો જવાબ શું આવી ગયો? લેણદાર દેવાદાર. બસ આવી રીતે ટ્વિસ્ટ કરીને પ્રશ્ન પૂછતા હોય છે. તો ખાસ યાદ રાખજો, ડિબેન્ચર ધારક પહેલા છે તો પહેલા લેણદાર, કંપની પહેલા હોય તો દેવાદાર પહેલા લેવાનું. બરાબર? જે શબ્દ પહેલા છે એને ધ્યાનમાં રાખવાનો. અહીંયા ડિબેન્ચર ધારક અને કંપની, એટલે ડિબેન્ચર ધારક લેણદાર, કંપની દેવાદાર. કંપની અને ડિબેન્ચર ધારક તો કંપની દેવાદાર, ડિબેન્ચર ધારક લેણદાર. ઓકે, સમજાઈ ગયું હશે તમને? ચાલો આગળ વધશું. કંપનીનું જ્યારે વિસર્જન થાય ત્યારે કયા ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સને મિલકતો પર પ્રથમ હક હોય? મિત્રો કંપનીનું જ્યારે વિસર્જન થાય ત્યારે કયા ડિબેન્ચર હોલ્ડર્સને મિલકતો પર પ્રથમ હક હોય? સાદા ડિબેન્ચર, ગીરો ડિબેન્ચર, રૂપાંતરક્ષમ ડિબેન્ચર કે આપેલ તમામ? મિત્રો કયા ડિબેન્ચરને પ્રથમ હક હોય? તો સ્વાભાવિક છે કે જેને મિલકત ગીરવે રાખેલી હોય એને પ્રથમ હક હોય. એટલે કે એ પહેલાં જ કહે છે કે મિલકતનું વેચાણ કરીને પૈસા ભરો. એટલે કયો જવાબ આવે છે? તો કે ગીરો ડિબેન્ચર. કયો ડિબેન્ચર? ગીરો ડિબેન્ચર. બરાબર મિત્રો? આમ જોઈએ તો તમે ઓલી સરખામણીમાં જુઓ તો ઇક્વિટી શેર, પ્રેફરન્સ શેર કે ડિબેન્ચર ધારક, તો ડિબેન્ચર ધારક શબ્દ આવે તો આમાંથી કોઈ પણ હોત તો આવી જાત. બરાબર? એટલે ખાસ યાદ રાખજો, ગીરો ડિબેન્ચર આની અંદર જવાબ આવે છે. આ ડિબેન્ચરના પ્રકારનો હમણાં જ આપણે સમજૂતી મેળવી લઈએ. આગળ, કયા પ્રકારના ડિબેન્ચરને ઇક્વિટી શેરમાં રૂપાંતર કરવાની જોગવાઈ હોતી નથી? એમડી, પીસીડી, એફસીડી, એનસીડી. તો મિત્રો કયા ડિબેન્ચરનું ઇક્વિટી શેરમાં રૂપાંતર કરવાની જોગવાઈ હોતી નથી? જેને કહેવાય નોન કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર. બરાબર? બિન રૂપાંતર પાત્ર ડિબેન્ચર. તો એની અંદર જવાબ કયો આવે છે? તો કે ડી જવાબ આવે છે. કયો જવાબ આવે છે? ડી, એનસીડી, નોન કન્વર્ટેબલ ડિબેન્ચર. મિત્રો આ ડિબેન્ચરના પ્રકારો ખાસ કરીને સમજવા પડશે. તો રેડી રહી જાઓ ડિબેન્ચરના પ્રકારો સમજવા માટે. આમ તો આ થોડુંક નાનું કોષ્ટક પડશે. હજી એકાદો એવો MCQ આવે કે જેની અંદર થોડીક જગ્યા મોટી હોય ત્યારે આપણે સમજી લઈએ ડિબેન્ચરના પ્રકારો.
ડિબેન્ચર ખરીદવા ઈચ્છતી વ્યક્તિઓએ કે સંસ્થાઓએ કોનો અભ્યાસ કર્યા બાદ ડિબેન્ચર ખરીદીનો નિર્ણય લે છે? કંપનીના રજિસ્ટ્રારનો, વિજ્ઞાપન પત્રનો, આવેદનપત્રનો કે ડિબેન્ચર ટ્રસ્ટ ડીડનો? મિત્રો, શેર કે ડિબેન્ચર ખરીદવા માટે આમંત્રણ આપતો દસ્તાવેજ યાદ છે ને? શેર કે ડિબેન્ચર ખરીદવા માટે આમંત્રણ આપતો દસ્તાવેજ એટલે વિજ્ઞાપન પત્ર. બસ આ વિજ્ઞાપન પત્રને જોઈ વાંચી અને શેરમાં કે ડિબેન્ચરમાં રોકાણ કરવા માટે જાહેર જનતા પ્રેરાય છે. એટલે કે કઈ ડિબેન્ચર ખરીદવાનો નિર્ણય કેના આધારે લે? તો કે વિજ્ઞાપન પત્રને આધારે. બાકી આવેદન પત્ર એટલે કંપનીનો પાયાનો મૂળભૂત દસ્તાવેજ, બરાબર. નિયમન પત્ર એટલે આંતરિક વહીવટ દર્શાવતો દસ્તાવેજ, જે તમને ખ્યાલ છે. એટલે શું જવાબ આવે છે? વિજ્ઞાપન પત્રને. ચલો, રૂપાંતરની દ્રષ્ટિએ ડિબેન્ચરના કેટલા પ્રકારો પાડવામાં આવે છે? રૂપાંતરની દ્રષ્ટિએ ડિબેન્ચરના કેટલા પ્રકાર પાડવામાં આવે છે? 1, 2, 3 કે 4? તો અહીંયા જવાબ આવી ગયો છે. જવાબ શું છે? 2. પણ સાહેબ એમ ન સમજાણું, ડિબેન્ચરના પ્રકારો કેટલા છે? એમાં રૂપાંતરની દ્રષ્ટિએ તમે 2 કહો છો. ચલો આપણે સમજી લઈએ મિત્રો ડિબેન્ચરના પ્રકારો. રેડી થઈ જાઓ. ડિબેન્ચરના પ્રકારો. ડિબેન્ચરના પ્રકારો મુખ્ય કેટલા રહેલા છે? તો કે મુખ્ય 4 પ્રકારો રહેલા છે ડિબેન્ચરના. કેટલા પ્રકારો રહેલા છે? મુખ્ય 4 પ્રકારના ડિબેન્ચર રહેલા છે. એમાં કયા કયા હોય? તો એક હોય છે નોંધણીની દ્રષ્ટિએ ડિબેન્ચરના પ્રકાર, નોંધણીની દ્રષ્ટિએ. બીજો પ્રકાર હોય છે જામીનગીરીની દ્રષ્ટિએ. ત્રીજો પ્રકાર હોય છે રૂપાંતરની દ્રષ્ટિએ. અને ચોથો પ્રકાર હોય છે પરત કરવાની દ્રષ્ટિએ. બરાબર. કેટલા પ્રકાર મુખ્ય છે? તો કે 4 પ્રકાર રહેલા છે. કયા કયા 4 પ્રકાર રહેલા છે? ખાસ યાદ રાખી લેજો. નોંધણીની દ્રષ્ટિએ, જામીનગીરીની દ્રષ્ટિએ, રૂપાંતરની દ્રષ્ટિએ અને પરત કરવાની દ્રષ્ટિએ. આ નોંધણીની દ્રષ્ટિએ ડિબેન્ચરના 2 પ્રકાર પડે. નોંધણીની દ્રષ્ટિએ કેટલા પ્રકાર પડે છે? નોંધણીની દ્રષ્ટિએ 2. એક હોય છે બેરર ડિબેન્ચર. કયો ડિબેન્ચર? તો કે બેરર ડિબેન્ચર. અને બીજો હોય છે રજિસ્ટર્ડ ડિબેન્ચર. જામીનગીરીની દ્રષ્ટિએ પણ ડિબેન્ચરના 2 પ્રકાર પડે છે. જામીનગીરીની દ્રષ્ટિએ એક હોય છે સાદો ડિબેન્ચર. કેવો ડિબેન્ચર? સાદો ડિબેન્ચર. અને બીજો પ્રકાર હોય છે ગીરો ડિબેન્ચર. બરાબર. સાદો ડિબેન્ચર અને ગીરો ડિબેન્ચર. રૂપાંતરની દ્રષ્ટિએ પણ પાછા 2 પ્રકાર પડે છે. એક હોય છે FCD અને બીજો હોય છે, પાછું આપણે જોઈ લઈએ, પૂરું જ લખી નાખું. ચાલો. રૂપાંતરની દ્રષ્ટિએ રૂપાંતર પાત્ર ડિબેન્ચર. કયો? રૂપાંતર પાત્ર ડિબેન્ચર. અને બીજો હોય છે બિન રૂપાંતર પાત્ર ડિબેન્ચર અથવા તો રૂપાંતરક્ષમ અથવા બિન રૂપાંતરક્ષમ ડિબેન્ચર. અને પરત કરવાની દ્રષ્ટિએ પણ ડિબેન્ચરના 2 પ્રકાર પડે છે. એક હોય છે રિડીમેબલ અને બીજો પ્રકાર હોય છે ઇરિડીમેબલ. બરાબર. રિડીમેબલ અને ઇરિડીમેબલ. આવા ડિબેન્ચરના ટોટલ કેટલા પ્રકાર પડ્યા? 8 પ્રકાર પડ્યા. મુખ્ય પ્રકાર કેટલા? 4. નોંધણીની દ્રષ્ટિએ, જામીનગીરીની દ્રષ્ટિએ, પરત કરવાની દ્રષ્ટિએ અને રૂપાંતરની દ્રષ્ટિએ. મિત્રો દરેકના 2 પ્રકાર પડે છે. બરાબર. એમાં જે આ ગીરો ડિબેન્ચર છે એ ગીરો ડિબેન્ચર ઉપર 2 પ્રકારના બોજ ઉત્પન્ન થાય. યાદ હોય તો 2 પ્રકારના બોજ. એક કયો બોજ હોય? તો કે સ્થિર બોજ. અને બીજો કયો બોજ હોય? તો કે તરતો બોજ. બરાબર. સ્થિર બોજ અને તરતો બોજ ગીરો ડિબેન્ચરની અંદર. આ રૂપાંતર પાત્ર જે ડિબેન્ચર છે, રૂપાંતર પાત્ર, એ રૂપાંતર પાત્રની અંદર પાછા 2 પેટા પ્રકાર પડે. એક હોય છે સંપૂર્ણ રૂપાંતર પાત્ર ડિબેન્ચર એટલે કે FCD અને બીજો પ્રકાર હોય છે પાર્ટલી કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર એટલે કે PCD. પાર્ટલી કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર એટલે કે અંશતઃ રૂપાંતર પાત્ર ડિબેન્ચર.
બરાબર, આટલું કોષ્ટક તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ મિત્રો। આમાંથી કોઈ પણની વ્યાખ્યા આપેલી હોય, કોઈ પણનો પ્રશ્ન પૂછાય, તમને આજ પછી ગમે ત્યારે આવડતો હોવો જોઈએ। પહેલી વાત, નોંધણીની દ્રષ્ટિએ ડિબેન્ચરના પ્રકાર। પહેલાં 8-8ની વ્યાખ્યાઓ સમજાવી દઉં છું। 8-8ની વ્યાખ્યાઓ તમને આજને આજ આવડી જશે। સમજો, નોંધણીની દ્રષ્ટિએ બે પ્રકાર છે, પણ નોંધણી કઈ જગ્યાએ હોય તો કે કંપનીના ચોપડે, અથવા તો બીજે કેવું હોય તો રજિસ્ટર ઓફિસે। બરાબર, રજિસ્ટર ઓફિસે। બરાબર, તો મિત્રો કંપનીના ચોપડે કે રજિસ્ટર ઓફિસે નોંધણી ન કરાવવી પડે એવો ડિબેન્ચર, નોંધણી ન કરાવવી પડે એવો ડિબેન્ચર એટલે બેરર ડિબેન્ચર। એટલે કે નોંધણી ન હોય એવો ડિબેન્ચર એટલે બેરર ડિબેન્ચર। વ્યાખ્યા શું બને કે જે ડિબેન્ચર બહાર પાડતી વખતે રજિસ્ટર ઓફિસે નોંધણી ન હોય, ન કરવી પડે એવો ડિબેન્ચર એટલે બેરર ડિબેન્ચર। અને આમાં તમે સમજી ગયા છો કે કંપનીના ચોપડે કે રજિસ્ટર ઓફિસે નોંધણી હોય, બરાબર, રજિસ્ટર ઓફિસે નોંધણી કરાવવી પડે એવો ડિબેન્ચર એટલે રજિસ્ટર ડિબેન્ચર। અહીં જામીનગીરી સ્વરૂપે રાખવાનું હોય, પણ જામીનગીરી સ્વરૂપે શું રાખવાનું હોય? જામીનગીરી સ્વરૂપે હોય મિલકત। શું હોય? મિલકત। ખાસ યાદ રાખજો, જામીનગીરી સ્વરૂપે શું રાખવાનું છે? મિલકત। અહીં રૂપાંતર કરવાનું છે, પણ રૂપાંતરની દ્રષ્ટિએ કેમાં? તો કે ઇક્વિટી શેરમાં। અહીંયા પરત કરવાની વાત છે, પણ પરત શું કરવાનું? તો કે નાણાં પરત કરવાની વાત છે। ક્લિયર? અહીંયા નોંધણી ક્યાં? કંપનીની રજિસ્ટર ઓફિસે। જામીનગીરી સ્વરૂપે રાખવાનું શું? તો કે મિલકત। અહીંયા રૂપાંતર કરવાનું છે કેમાં? તો કે ઇક્વિટી શેરમાં। અહીંયા પરત કરવાનું છે શું? તો કે નાણાં। ઓકે, ચલો, આ તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે રજિસ્ટર ઓફિસે કે કંપનીના ચોપડે નોંધણી ન હોય તો બેરર ડિબેન્ચર, નોંધણી કરાવવી પડે તો રજિસ્ટર ડિબેન્ચર। જામીનગીરી સ્વરૂપે મિલકત ગીરવે ન રાખવી પડે તો સાદો ડિબેન્ચર। મિલકત ગીરવે ન રાખવી પડે ન હોય તો સાદો ડિબેન્ચર। મિલકત જામીનગીરી સ્વરૂપે ગીરવે રાખવી પડે તો કે ગીરવે મિલકત હોય એટલે ગીરો ડિબેન્ચર। ઇક્વિટી શેરમાં રૂપાંતર કરવાનો વિકલ્પ આપેલો હોય તો રૂપાંતર પાત્ર ડિબેન્ચર। ઇક્વિટી શેરમાં રૂપાંતર કરવાનો વિકલ્પ આપેલો ન હોય એટલે બિન રૂપાંતર પાત્ર ડિબેન્ચર। મિત્રો થોડુંક સ્પીડમાં જ કરવું પડશે, બરાબર। નાણાં પરત કરવાની દ્રષ્ટિએ, બરાબર, નાણાં પરત કરવાની દ્રષ્ટિએ સમયગાળો નક્કી હોય તો રીડીમેમ્બર, અને નાણાં પરત કરવાની દ્રષ્ટિએ સમયગાળો નક્કી ન હોય તો એને કહેવાય ઈ રીડીમેમ્બર ડિબેન્ચર। આ છે ડિબેન્ચરના ટોટલ પ્રકારો। ક્લિયર? હવે તમને એવા પ્રશ્ન પૂછે કે કયો ડિબેન્ચર બહાર પાડતી વખતે આરબીઆઈની પરવાનગી લેવી પડે? તો બેરર ડિબેન્ચર બહાર પાડતી વખતે આરબીઆઈની પરવાનગી લેવી પડે। કયો ડિબેન્ચર? આરબીઆઈની પરવાનગી લેવી પડે બેરર ડિબેન્ચર બહાર પાડતી વખતે। કયા ડિબેન્ચરની અંદર બે પ્રકારના બોજ ઉત્પન્ન થાય? ગીરો ડિબેન્ચરમાં કયો? સ્થિર બોજ અને તરતો બોજ। સ્થિર બોજ એટલે શું? તો કે ચોક્કસ મિલકત ગીરવે હોય। ક્લિયર? ચોક્કસ મિલકત ગીરવે હોય। અને તરતો બોજ એટલે તમને યાદ છે ને, કંપનીની તમામ મિલકત ગીરવે હોય। એફસીડી એટલે ફુલ્લી કન્વર્ટેબલ ડિબેન્ચર। બધા ડિબેન્ચરનું ઇક્વિટી શેરમાં રૂપાંતર કરવાનું। મારી પાસે 25,000ના ડિબેન્ચર છે તો 25,000ના ડિબેન્ચરનું હું ઇક્વિટી શેરમાં રૂપાંતર કરું તો ફુલ્લી કન્વર્ટેબલ ડિબેન્ચર કહેવાય। ફુલ્લી કન્વર્ટેબલ ડિબેન્ચર એટલે સંપૂર્ણ રૂપાંતર પાત્ર ડિબેન્ચર। અને પીસીડી એટલે પાર્ટલી કન્વર્ટેબલ ડિબેન્ચર। મારી પાસે 25,000ના ડિબેન્ચર હોય, એમાંથી 10,000નું હું ઇક્વિટી શેરમાં રૂપાંતર કરું ને 15,000ના ડિબેન્ચર રાખું, એને શું કહેવાય? પાર્ટલી, અંશત, અડધા। બરાબર, એમાં અડધા એટલે એવું જરૂરી નથી 25 છે તો 12.5, પણ અંશત કે અડધાનું ઇક્વિટી શેરમાં રૂપાંતર કરવું એને કહેવાય પાર્ટલી કન્વર્ટેબલ ડિબેન્ચર। મિત્રો આ છે ડિબેન્ચરના પ્રકારો। તો અહીંયા તમને પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો કે રૂપાંતરની દ્રષ્ટિએ ડિબેન્ચરના કેટલા પ્રકાર છે? રૂપાંતરની દ્રષ્ટિએ જો આ રૂપાંતરની દ્રષ્ટિએ કેટલા પ્રકાર રહેલા છે? તો કે રૂપાંતર પાત્ર ડિબેન્ચર અને બિન રૂપાંતર પાત્ર ડિબેન્ચર, એવા બે પ્રકાર પડે। રૂપાંતરની દ્રષ્ટિએ કેટલા? તો એમાંય બે, બરાબર, બે રીતે કરી શકાય, એફસીડી અને પીસીડી। એટલે આ તમારો જવાબ હતો 2। ક્લિયર મિત્રો? ચાલો,
કંપની ડિબેન્ચર પર વળતર તરીકે શું આપે છે? પહેલાં જ MCQની અંદર સમજાવી દીધું કે ડિબેન્ચર ઉપર વ્યાજ હોય, શેર તો ડિવિડન્ડ હોય, શેર ઉપર શું હોય? ડિવિડન્ડ હોય. પણ ડિબેન્ચર ઉપર શું ચૂકવવામાં આવે છે? ડિબેન્ચર ઉપર વ્યાજ. એટલે મિત્રો બી જવાબ આવે છે વ્યાજ. ડિબેન્ચર ઉપર શું ચૂકવવામાં આવે? વ્યાજ. અને હજી એકવાર કહી દઉં છું, શેર ઉપર શું ચૂકવવામાં આવે? શેર પર નાણાકીય વળતર સ્વરૂપે શું ચૂકવવામાં આવે? શેર ઉપર નાણાકીય વળતર સ્વરૂપે ડિવિડન્ડ હોય. શું હોય? ડિવિડન્ડ હોય. અને આ ડિવિડન્ડનો દર નક્કી ન હોય, સિવાય પ્રેફરન્સ શેર. બરાબર? ડિવિડન્ડનો દર નક્કી ન હોય. આ વ્યાજ હોય, વ્યાજનો દર કેવો હોય? વ્યાજનો દર નક્કી હોય. અને આ ડિવિડન્ડનો દર નક્કી ન હોય. ડિવિડન્ડ ચૂકવવું હોય તો ચૂકવે કંપની, ન ચૂકવવું હોય તો ન પણ ચૂકવે. એટલે ડિવિડન્ડનો દર નક્કી ન હોય. પાછો ડિવિડન્ડનો દર નક્કી ન હોય, કૌંસમાં લખવું પડે પ્રેફરન્સ શેર સિવાય. કેમાં? પ્રેફરન્સ શેર સિવાય. એનો મતલબ એમ થાય કે પ્રેફરન્સ શેરમાં ડિવિડન્ડનો દર નક્કી હોય. MCQમાં પૂછાય ને, કયા શેરમાં ડિવિડન્ડનો દર નક્કી હોય? ઇક્વિટી શેર, પ્રેફરન્સ શેર, એ બી બંને કે એક પણ નહીં? તો યાદ રાખજો, પ્રેફરન્સ શેરની અંદર ડિવિડન્ડનો દર નક્કી હોય. ઓકે, ચલો આગળ વધશું. ડિબેન્ચર બહાર પાડવાની જોગવાઈઓ શેમાં દર્શાવવામાં આવે છે? મિત્રો ડિબેન્ચર બહાર પાડવાની જોગવાઈઓ કેમાં દર્શાવવામાં આવે? નિયમન પત્રમાં, નિમણૂક પત્રમાં, આવેદન પત્રમાં કે વિજ્ઞાપન પત્રમાં? આમાં પણ આર્ટિકલ ઓફ એસોસિએશન, નિયમન પત્રમાં. કેમાં? નિયમન પત્ર, કંપનીનો આંતરિક વહીવટ દર્શાવતો દસ્તાવેજ જે છે એની અંદર દર્શાવવામાં આવે. ડિબેન્ચર બહાર પાડવાની જોગવાઈઓ નિયમન પત્રમાં હોય. ચાલો આગળ. કોની સભામાં ડિબેન્ચર ફાળવણી અંગેનો નિર્ણય લેવામાં આવે છે? શેર હોલ્ડરની, સંચાલકોની, શેર રોકાણકારોની, ડિબેન્ચર હોલ્ડરની? મિત્રો સંચાલકોની સભામાં. કેની સભામાં? સભા કોની હોય? તો કે સંચાલકોની. એટલે કે કેટલા ઉછીના નાણાંની જરૂર છે? ઉછીના નાણાંની કેટલી જરૂર છે એ માટે સંચાલકની સભા ભરાય. બરાબર? કયો ડિબેન્ચર બહાર પાડવો છે એ નક્કી કરવામાં આવે. વ્યાજનો દર શું રાખશું એ નક્કી કરવામાં આવે. મિલકત કઈ જામીનગીરી સ્વરૂપે ગીરવે રાખશું, બધું નક્કી કરવામાં આવે. એટલે સંચાલકોની સભાની અંદર ડિબેન્ચરની ફાળવણી અંગેના નિર્ણયો લેવામાં આવતા હોય છે. ડિબેન્ચર પર કયા દરે વ્યાજ ચૂકવવામાં આવે છે? નિશ્ચિત દરે, 10%, 6%, 20%? મિત્રો નિશ્ચિત દરે હોય. કેવા દરે હોય? હમણાં જ વાત કરી, ડિબેન્ચર ઉપર વ્યાજ નિશ્ચિત હોય, શેર ઉપર ડિવિડન્ડ નિશ્ચિત ન હોય. બરાબર? એટલે કે આમાં નિશ્ચિત હોય. ડિબેન્ચર બહાર પાડવાની વિધિનો પ્રથમ તબક્કો એટલે શું? મિત્રો ડિબેન્ચર બહાર પાડવાની વિધિનો પ્રથમ તબક્કો એટલે શું? કા પ્રથમ તબક્કો પૂછે ને કા છેલ્લો તબક્કો પૂછે. તો અહીંયા આપે છે શેર બહાર પાડવા અંગેનો ઠરાવ, શેરની ડિબેન્ચર બહાર પાડવા અંગેનો ઠરાવ. તો આપણે આખી વિધિ યાદ રાખી લો. વિધિ યાદ રાખવા માટેની ચાવી છે. બરાબર? શું? ડિબેન્ચર બહાર પાડવાની વિધિ. વિધિ માટેની આખી ચાવી છે ડીશ, સેબી, વિની, બાય, બેલી, વપ્ર. ડીશ, સેબી, વિની, બાય, બેલી, વપ્ર. તો મિત્રો આને અંદર આખા પોઈન્ટ આપણે યાદ રાખવાની જરૂર નથી, પણ છેલ્લો ને પહેલો પોઈન્ટ તો ખાસ યાદ રાખી લેવાનો. ડીશ, સેબી, વિની, ત્યાર પછી શું છે? તો કે બાય, બેલી અને વપ્ર. ચલો આના આધારે આપણે પોઈન્ટ યાદ રાખવાના છે. તો પહેલો તબક્કો કયો છે? તો ડિરેક્ટરની સભામાં. ડિરેક્ટર કેની? ડિરેક્ટરની સભામાં ઠરાવ. જો આ છે ડિબેન્ચર બહાર પાડવા અંગેનો ઠરાવ, જે આપણો જવાબ છે તે. શું છે? જવાબ છે તે. ડિરેક્ટરની સભામાં સર્વપ્રથમ શેર ડિબેન્ચર બહાર પાડવા અંગેનો ઠરાવ પસાર થાય. સ પરથી મિત્રો સામાન્ય સભામાં ઠરાવ કેમાં આવે? સામાન્ય સભામાં ઠરાવ. સેબી પરથી સેબીની મંજૂરી. સેબીની
મંજૂરી. વી પરથી વિજ્ઞાપન પત્ર બહાર પાડવું, વિજ્ઞાપન પત્ર બહાર પાડવું. ની પરથી નિમણૂક કરવી, પણ કોની? તો કે ટ્રસ્ટીઓની નિમણૂક કરવી, ટ્રસ્ટીઓની નિમણૂક કરવી. બરાબર. બાય પરથી બાંહેધરી દલાલો સાથે કરાર કરવા, બાંહેધરી દલાલો સાથે કરાર કરવા. બે પરથી બેંકમાં ખાતું ખોલાવવું, બેંકમાં ખાતું ખોલાવવું. લી પરથી લિસ્ટિંગ કરવું, કેમાં? તો કે શેર બજારમાં, શેર બજારમાં લિસ્ટિંગ. એને અથવા તો કહી શકો શેર બજારમાં શું કરવી? તો કે નોંધણી કરવી. બરાબર. શેર બજારમાં નોંધણી, શેર બજારમાં લિસ્ટિંગ. વહેંચણી પત્રક તૈયાર કરવું અને પ્રમાણપત્ર મોકલવું. શું? પ્રમાણપત્ર. તો તમને ડીસીબીની ડિબેન્ચર બહાર પાડવાની વિધિનો છેલ્લો તબક્કો કે તો શું આવે? તો કે પ્રમાણપત્ર મોકલવું. પ્રથમ તબક્કો કે તો શું આવે? તો કે ડિરેક્ટરની સભામાં ડિબેન્ચર બહાર પાડવા અંગેનો ઠરાવ પસાર કરવો. ક્લિયર મિત્રો? તો આ જવાબ આવે છે બહાર પાડવા અંગેનો ઠરાવ કોને? ડિરેક્ટરની સભામાં ડિબેન્ચર બહાર પાડવા અંગેનો ઠરાવ પસાર કરવામાં આવે. આમાં તમને એવું પૂછે કેની મંજૂરી લેવી પડે? તો કે સેબીની મંજૂરી લેવી પડે. કેમાં જાહેરાત આપવી પડે? વિજ્ઞાપન પત્રમાં જાહેરાત. ડિબેન્ચર ખરીદવા માટે આમંત્રણ આપતો દસ્તાવેજ. ટ્રસ્ટીઓની નિમણૂક કરવી પડે. જે આગળ ટોપિક આવશે ત્યારે એની ચર્ચા કરી લઈશું. ઓકે. ડિબેન્ચર બહાર પાડવા કોની મંજૂરી મેળવવી જરૂરી છે? સેબીની મંજૂરી. જવાબ આવી ગયો તમને, જવાબ આવડી ગયો. ચલો સરસ. કેની મંજૂરી લેવી પડે? સેબીની. ઓકે. આગળ. ડિબેન્ચર ધારકોના હિતોનું રક્ષણ કરવા માટે ટ્રસ્ટ ધારાની જોગવાઈઓ પ્રમાણે શું તૈયાર કરવામાં આવે છે? ડિબેન્ચર કરારપત્ર, ટ્રસ્ટ ડીડ. એ બી બંને. આપેલી એક પણ નહીં. મિત્રો ડિબેન્ચર કરારપત્ર કહેવાય અને ટ્રસ્ટ ડીડ કહેવાય. એટલે કે એ અને બી બંને આપણો શું આવે છે? જવાબ આવે છે એ અને બી. શું આવે છે? એ અને બી. પણ આપણે એ સમજવું પડશે ડિબેન્ચર ટ્રસ્ટ ડીડ. શું સમજવું પડશે? હું આજે બોલી જાઉં છું, તમે સાંભળજો. ડિબેન્ચર ટ્રસ્ટ ડીડ. શું? ડિબેન્ચર ટ્રસ્ટ ડીડ એટલે શું? મિત્રો આ ડિબેન્ચર ટ્રસ્ટ ડીડના જ અન્ય નામ છે, જેને ડિબેન્ચર ટ્રસ્ટ ડીડ કહેવાય, ડિબેન્ચર ટ્રસ્ટ કરાર કહેવાય અને ડિબેન્ચર ટ્રસ્ટ ડીડને ટ્રસ્ટ ન્યાસ પણ કહેવાય. ટ્રસ્ટ કરાર કહેવાય, ટ્રસ્ટ ન્યાસ કહેવાય, ટ્રસ્ટ ડીડ કહેવાય. આ ટ્રસ્ટ ડીડ છે શું? ડિબેન્ચર ધારકો ભારતભરમાં વેર વિખેર હોય છે. સમજો, ટૂંકનો બોલી જાઉં છું. ડિબેન્ચર ધારકો ભારતભરમાં વેર વિખેર હોય છે. એમનો એક અવાજ હોતો નથી. બરાબર. એટલે ઘણી કંપનીઓ ડિબેન્ચર ધારકો હારે ફ્રોડ કરે છે. ડિબેન્ચર ધારકોના ઉછીના પૈસાના બહાને લઈ લે અને કંપની રફુ ચક્કર, કંપની ભાગી જાય. તો ડિબેન્ચર ધારકોના પૈસા ડૂબી જાય, કંપનીના પાટિયા વિખાઈ ગયા હોય. આવી સમસ્યાઓ બહુને કારણે લોકો કંપનીઓને ઉછીના પૈસા આપવાનું બંધ કરી દીધું. શેર અને ડિબેન્ચરમાં રોકાણ કરવાનું ઓછું કરી નાખ્યું. આના લીધે સારી કંપનીઓ હોય, પ્રતિષ્ઠિત કંપનીઓ હોય, એને પણ માર પડ્યો. એને જે નાણાં જરૂર પડે ત્યારે ડિબેન્ચર કે શેર દ્વારા નાણાં મળવાના બંધ થઈ ગયા. એટલે કંપનીઓએ એક નવો તુસ્કો, નવો આઈડિયા, નવો વિચાર રજૂ કર્યો, જેનું નામ છે ડિબેન્ચર ટ્રસ્ટ ડીડ, ટ્રસ્ટ ન્યાસ. આમાં શું કરવામાં આવે છે? આની પ્રોસેસ શું છે મિત્રો? તો કે એક બાજુ કંપની છે, કંપનીને ડિબેન્ચર ધારક પાસેથી ઉછીના પૈસા લેવા છે, પણ ડિબેન્ચર ધારકો એમની ઉપર વિશ્વાસ ન કરે. તો વિશ્વાસ અપાવવા માટે શું કરવું પડે? તો કે પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓ હોય, જેની બજારમાં આબરૂ, માન, મોભો, કીર્તિ, પ્રતિષ્ઠા સારી હોય, એવા વ્યક્તિઓને એવા વ્યક્તિઓને ટ્રસ્ટી તરીકે નિમણૂક કરવાની. પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓની ટ્રસ્ટી તરીકે શું કરવાની? નિમણૂક કરવાની. જેના લીધે એનું નામ પડે એટલે લોકો એ વિશ્વાસ કરે અને કંપનીને પૈસા આપે. પણ મિત્રો પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓ એની પ્રતિષ્ઠાને જોખમમાં મૂકે? પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓ એમ કે હા હું તમારી જવાબદારી લઉં, ડિબેન્ચર ધારકોને કહું કે આમાંથી તારે એના ટ્રસ્ટી તરીકે હું છું, પણ તો તમારે તમારી કંપનીની મિલકત મારી પાસે ગીરવે રાખવી પડે. એટલે કંપનીઓ એની પાસે રહેલી મિલકત આ ટ્રસ્ટી પાસે ગીરવે રાખે. એટલે ડિબેન્ચર ધારકોને વિશ્વાસ આવે. ડિબેન્ચર ધારકોને હવે જોખમ રહ્યું નહીં. કેમ? જો કંપની વ્યાજ સહિત ડિબેન્ચરના પૈસા પાછા ન આપે તો તરત જ આ ડિબેન્ચર ધારકો છે એ ટ્રસ્ટીઓને જાણ કરે. ટ્રસ્ટીને કહે કે ફલાણી કંપની અમને વ્યાજ અને પૈસા પાછા નથી આપતી,
તો એ ટ્રસ્ટીઓ પાસે એ કંપનીની મિલકત ગીરવે હોય, એ મિલકત ગીરવે હોય એનું વેચાણ કરીને એ ટ્રસ્ટીઓ ડિબેન્ચર ધારકોના હિતોનું રક્ષણ કરી શકે. એને કહેવાય ડિબેન્ચર ટ્રસ્ટ ડીડ, ટ્રસ્ટ ન્યાસ, ટ્રસ્ટ કરાર. બરાબર. એટલે આ ટ્રસ્ટીઓએ કોઈને પૂછવા જવું પડતું નથી, કંપનીની મંજૂરી લેવાની જરૂર નથી. કંપનીને એકવાર નોટિસ આપી દે કે ભાઈ તમે ડિબેન્ચર ધારકોના વ્યાજ સહિત પૈસા પાછા આપી દો. જો કંપની વ્યાજ સહિત ડિબેન્ચર ધારકોને પૈસા ન આપે તો એ મિલકત ગીરવે હોય ટ્રસ્ટીઓ વેચીને ડિબેન્ચર ધારકોના હિતોનું રક્ષણ કરી શકે, એવી એને સત્તા આપવામાં આવે છે. આવો જે કરાર જે છે એને ટ્રસ્ટ ડીડ કહેવાય. આ ટ્રસ્ટ ડીડની અંદર વિગત હોય, એમાં ટ્રસ્ટીઓના નામ, ટ્રસ્ટીઓનું સરનામું, ટ્રસ્ટીઓના કોન્ટેક્ટ નંબર, કંપનીનું નામ, ડિબેન્ચરનો પ્રકાર, ડિબેન્ચર ઉપર કેવા પ્રકારનું વ્યાજ છે તે, કેવા પ્રકારની શરતો નક્કી થઈ છે, આવી બધી વિગતો દર્શાવતું આખું એક પત્રક હોય, જેને કહેવાય ડિબેન્ચર ટ્રસ્ટ ડીડ. ક્લિયર? તો મિત્રો આવું ડિબેન્ચર ટ્રસ્ટ ડીડ શા માટે હોય? તો કે ડિબેન્ચર ધારકોના હિતોના રક્ષણ માટે. શા માટે હોય? ડિબેન્ચર ધારકોના હિતોના રક્ષણ માટે. જે ઉછીના પૈસા આપ્યા છે તે ઉછીના પૈસા ડૂબે નહીં એટલા માટે. જે ટ્રસ્ટીઓની નિમણૂક કરી કેવા વ્યક્તિઓ હોય? પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓ હોય. એ પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓ શું કરી શકે? જો કંપની પૈસા પાછા ન આપે તો ગીરવે રાખેલી મિલકતનું વેચાણ કરીને ડિબેન્ચર ધારકોના હિતોનું રક્ષણ કરી શકે. ઓકે, એટલે ડિબેન્ચર કરારપત્ર પણ કહેવાય, અને કરારપત્ર કહેવાય, ટ્રસ્ટ ડીડ કહેવાય, ટ્રસ્ટ ન્યાસય કહેવાય. એટલે આ બધા એના નામ છે. ઓકે, ડિબેન્ચર અંગ્રેજીના આધારે કોની ડિબેન્ચર વહેંચણી પત્રક તૈયાર કરે છે? મિત્રો ડિબેન્ચર અરજીના આધારે, ડિબેન્ચર અરજીના આધારે, અહીંથી હવે નજીક આખું ખેંચાવા માંડી છે. એટલે ડિબેન્ચર અરજીના આધારે કોણ ડિબેન્ચરની વહેંચણી પત્રક તૈયાર કરે છે? મિત્રો અહીંયા કોણ તૈયાર કરે? અગાઉ પણ આપણે વાત કરી હતી, કંપની સેક્રેટરી, બિચારો સેક્રેટરી, સભાઓ બોલાવે ને સભા નોંધ લખે, નોટિસ દ્વારા જાણ કરે ને આવી બધી કામગીરી કરતો હોય તો એ કોણ હોય? સેક્રેટરી. એટલે કે કંપની સેક્રેટરી જવાબ આવે છે. શું જવાબ આવે છે? કંપની સેક્રેટરી. ઓકે, કંપનીના વિસર્જન સમયે પોતાના નાણાં અગ્રતા ક્રમે પરત મેળવવાનો કોણ અધિકાર ધરાવે છે? ક્લિયર છે? ચોખ્ખું ને ચટ જવાબ છે ડિબેન્ચર ધારકો. કોણ? ડિબેન્ચર ધારકો. મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો, કોઈ પણ કંપનીમાં કોણ કોણ હોય? તો કે ઇક્વિટી શેર ધારકો હોય. કોણ હોય? ઇક્વિટી શેર ધારકો. બીજા કોણ હોય? તો કે પ્રેફરન્સ શેર ધારકો. બીજા કોણ હોય? તો કે ડિબેન્ચર ધારકો. આમાંથી પ્રથમ નાણાં મેળવવાનો અધિકાર કોને? તો કે પ્રથમ નાણાં મેળવવાનો અધિકાર, પ્રથમ અધિકાર હોય છે ડિબેન્ચર ધારકોને. આ ડિબેન્ચર ધારકોને નાણાં ચૂકવાઈ જાય ત્યાર પછી બીજો ચાન્સ કોને હોય છે? તો કે પ્રેફરન્સ શેર ધારકોને. અને છેવટે, ક્યારે? છેવટે અથવા તો અંતમાં કોને નાણાં પરત મળે? તો કે ઇક્વિટી શેર ધારકોને અંતમાં નાણાં મળે. ઓકે, કોઈ પણ ઓપ્શન આપેલા હોય તો ખાસ યાદ રાખજો, ઇક્વિટી શેર હોલ્ડરો છે એને છેવટે નાણાં પરત મળે વધે તો. ઓકે, અને ડિબેન્ચર ધારકોને પ્રથમ નાણાં મેળવવાનો અધિકાર છે. કંપની અને ડિબેન્ચર ધારકો વચ્ચે નક્કી કરવામાં આવતી આ શરતોના કરારને શું કહેવાય? ટ્રસ્ટ ડીડ, ટ્રસ્ટ કરાર, ટ્રસ્ટ ન્યાસ કરાર, આપેલ તમામ. શું કહેવાય? આપેલ તમામ. કેમ આપેલ તમામ? મિત્રો તમને ખબર જ છે, ટ્રસ્ટ ડીડ કહેવાય, ટ્રસ્ટ ન્યાસય કહેવાય, ટ્રસ્ટ કરાર પણ કહેવાય. અન્ય નામ છે ટ્રસ્ટ ડીડના. ક્લિયર? ચાલો આગળ વધશું. કંપની ધારા પ્રમાણે ડિબેન્ચર ટ્રસ્ટ ડીડ ફોર્મ ખાલી જગ્યા પ્રમાણે ભરવાનું હોય છે, ફોર્મ 12 પ્રમાણે ભરવાનું હોય છે. ફોર્મ 12 એટલે 12 જવાબ આવે છે. ઓકે, જે ખ્યાલ છે. ચલો, ડિબેન્ચર ટ્રસ્ટ ડીડ કોના વિશાળ સમુદાયનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે? શેર ધારકો, ડિબેન્ચર ધારકો, એ બી બંને ડિબેન્ચર ધારકો. મિત્રો ડિબેન્ચર ટ્રસ્ટ ડીડ જે છે એમાં કીધું ને, પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિઓને ટ્રસ્ટી તરીકે નિમણૂક કરવાની હોય. આ ટ્રસ્ટીઓ છે એ કોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે? કયા સમુદાયનું? તો મિત્રો ડિબેન્ચર ધારકો છે એનું. આ ડિબેન્ચર ધારકો કેવા છે? તો કે ભારત ભરમાં. કેવા છે? તો કે વેર વિખેર. ભારતભરમાં વેર વિખેર હોય ડિબેન્ચર ધારકો. એનું પ્રતિનિધિત્વ પછી ટ્રસ્ટીઓ કરે. એ ટ્રસ્ટીઓને શું કહેવાય? એ ટ્રસ્ટીઓને
ટ્રસ્ટ ડીડ, એ ટ્રસ્ટીઓની નિમણૂક કરવામાં આવી, એનું નામ, સરનામા અને વિગતો દર્શાવતું આખું ડીડ, એને ટ્રસ્ટ ડીડ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નીચેના પૈકી કઈ બાબતનો સમાવેશ ફોર્મ 12માં થતો નથી? જો સાંભળજો મિત્રો, અહીંયા કીધું છે થતો નથી. કંપનીની પ્રાથમિક વિગત, ડિબેન્ચર ઇસ્યુની વિગત, કંપનીને બંધન કરતા શરતો કે કંપની સેક્રેટરીની જોગવાઈઓ. તો મિત્રો આમાં શું જવાબ આવે? કંપની સેક્રેટરીની જોગવાઈઓ જે છે એનો સમાવેશ ન હોય. બાકી આ બધું હોય, પ્રાથમિક વિગતો હોય, ઇસ્યુની વિગત હોય, બંધન કરતા શરતો પણ હોય, એટલે કે કંપની સેક્રેટરીની જોગવાઈઓ ન હોય. એટલે જવાબ આવે છે ડી, કંપની સેક્રેટરીની જોગવાઈઓ. ટ્રસ્ટ ડીડની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી ચૂકવવા કોણ જવાબદાર છે? કંપની સેક્રેટરી, ડિબેન્ચર ધારકો, ટ્રસ્ટ ડીડ કે કંપની પોતે? મિત્રો ટ્રસ્ટ ડીડની નિમણૂક કરી, ટ્રસ્ટીઓની શું કરી? નિમણૂક કરી. તો એની અંદર સ્ટેમ્પ ડ્યુટી જે ચૂકવવાની હોય એ કોણ જવાબદાર છે? તો કે ડી જવાબ આવે છે, કંપની. શું જવાબ આવે છે? કંપની ચૂકવવા માટે જવાબદાર છે. ઓકે, ચાલો આગળ. ડિબેન્ચર ફેરબદલીના ફોર્મમાં કઈ બાબતોનો સમાવેશ થતો નથી? પાછું આવ્યું મિત્રો, કેનો સમાવેશ થતો નથી? ડિબેન્ચરની વિગત તો કે હોય, પક્ષકારોની સહી તો કે હોય, પ્રમાણપત્ર નંબર તો કે હોય, સંચાલકોની સહી ન હોય. શું ન હોય? સંચાલકોની સહી ન હોય. એટલે કે મિત્રો સંચાલકોની સહી ડિબેન્ચર ફેરબદલીના ફોર્મમાં સંચાલકોની સહી ન હોય. ઓકે, ચાલો. ડિબેન્ચર પરનું વ્યાજ જોગવાઈ પ્રમાણે ખાલી જગ્યા આપી શકાય છે. ડિબેન્ચર પરનું વ્યાજ જોગવાઈ પ્રમાણે ખાલી જગ્યામાંથી આપી શકાય. તો મૂડીમાંથી, બેંકમાંથી, ડિવિડન્ડમાંથી કે શેરની રકમમાંથી? મિત્રો મૂડીમાંથી આપી શકાય. કેમાંથી? મૂડીમાંથી. એટલે જવાબ શું આવે છે? એ, મૂડીમાંથી આપવામાં આવે છે. ઓકે મિત્રો, અહીંયા થેન્ક યુની સ્લાઇડ આવી ગઈ છે. મિત્રો સમજાઈ ગયું હશે. અહીંયા આપણું ચેપ્ટર નંબર 3 એટલે કે ડિબેન્ચર પણ પૂરું થાય છે. હવે નેક્સ્ટ વિડીયો સાથે પાછા મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત.